Hello and welcome back to another First Impression, the video series where we watch the first episode of anime to see if they're any good. My name is WWE Dadman, you already know that. And today we are watching the first episode of Season 0 of Yu-Gi-Oh! So the original 1998 adaptation of the manga. This is quite different from the actual season 1 that we're used to. I don't think I've ever watched this, but I'm looking forward to seeing how this looked. Yeah. Unblurred version on Odyssey as per usual. Links in the Google Doc that's linked at the top of the channel page. And other than that, I think we can just dive into this and see what the King of Games was originally supposed to look like. Obviously, the opening and ending for this also is going to be in the opening and ending reaction for literally all of the Yu-Gi-Oh! Series. Which we are doing, by the way, in the original Japanese, like this, and then also the English openings for all of the ones that did get an English dub, because they are different. So yeah, there's a lot of freaking videos going out at the same time today. I hope you watch them all. I like how there's a character that literally doesn't even appear anymore in the Duel Monsters version. Also, Kaiba apparently has green hair here. Like, because if we go back a moment, because who the hell's the girl left of freaking Honda there? Like, who is that? I know the others. Anzujo, Nochi, and Honda. Obviously, Yugi is still the same, but who's the girl on the left? The Millennium Puzzle. Yami no game is what you wanted to say, right? Game of Darkness. You could have fucking translated that in the subtitles, just saying. It's so weird seeing normal playing cards in this series. And it's also really weird to have a different voice on Yugi.
まにはみんなでゲームやりたいな。カバンにたくさんゲーム入れて学校に来てんだけどな。Who the hell is that? I swear I know the voice actress though. Because that's definitely a woman. そうだ、今日こそあれを完成させるぞ。いつも持ち歩いてる宝物。この箱の中に僕の宝物が入ってるんだけど、絶対秘密。それではクイズです。その中の宝物は見えるんだけど見たことないものです。さあ、なんだと思う？その答えは城之内くん。遊戯、何独り言言ってんだ？見えるけど見えねえとか、わけのわかんねえこと昔やがって。返してくれよ。 So by the way, this still happened in the like canon of the real like show, which actually got like translated and stuff. This still happened. Jonochi being a freaking bully and like stealing the Millennium Puzzle, but yeah. Let me really quickly see. That's never shown at the start of the show is what I wanted to say. So, who else are you voicing? She's doing Hanako in frickin' Toilet Bound Hanako-kun. But that's not where I know her from. Ah! Okay. Naegi in frickin' Danganronpa. That's definitely one I heard. But yeah, I've definitely heard that heard her voice in a bunch of other roles as well. It's really hard to frickin' find that on the phone though. So I'm not entirely sure where else I heard her, because I've not watched a lot of the shows that she's been in, but she's done a lot of stuff. She's done like stuff for Sailor Moon and everything. I wish I knew which freaking role I remembered though, because it definitely wasn't Naegi. 100% I remember something, but I can't find it right now, so I'm going to go ahead and assume that it's not that important and I can just go ahead and yeah, I haven't watched that. Yeah, doesn't matter. Really doesn't matter. Why am I still looking if it doesn't matter? Yeah, definitely haven't frickin' watched anything, but I still know the voice. Doesn't matter. ったくいちいちとこんな箱大事にしやがって。ユーイン、お前のそういうところ、なんつかこう煮え切らねえっつうか、イライラすんぜ。お前を男らしくするため指導してやる。そら、この箱取り返したいんだろ。なら思いっきりかかってこい。僕、喧嘩とか暴力大嫌い。根性はねえのに声はでかいな、おめえ。とにかくその箱返してよ。そうだ、やめろ城之内。お、何か用かね。1年生のくせに生徒会長に立候補して落選し、お掃除委員になった本田君。お掃除委員ではない、理科委員と言え。お前も声でかいな。おう、確かにお前の言う通り、俺は生徒会長に落選したが、そのことで俺は一回り大きな人間として生まれ変わったのだ。理科委員となり、
ところでこの箱何が入ってんだ？見てもいいけど絶対なくさないでよ。すっげえ大切なものなんだから。人の話くらいちゃんと聞けって。なんでつまんねえもん。まさき。つまんないならさっさと返してあげなさいよ。それに弱い者いじめするあんたの顔の方がよっぽどつまんないよ。弱い者いじめじゃねえよ。俺は遊戯を男らしくしてやろうと。お黙り。あ、美穂ちゃん。ごめん、美穂に怒鳴ったわけじゃないのよ。ちょっとびっくりしちゃった。購買部すっごく並んでたからお昼まだなのよ。そりゃいけない。すぐ俺が買ってくるよ。待て、俺も行くよ。たくもあいつら。くそ、あいつムカつくぜ。美穂ちゃんの悪口はやめろ。誰が野坂美穂の話したよ。まさきだよ、まさきあんず。くそ、誰が弱いもんいじめだ。君たち、いじめがどうしたって？なんでもねえよ。いや、なんでもありませんです。本当に。いじめはよくありませんよ、いじめは。はい、わかってます。それから、学生服のボタンはきちんと留めるように。はい。言ったな。てめえ苦しいじゃねえかよ。バカ、お前相手が誰だか分かってんのか？風紀委員の牛尾さんだぞ。学校の規律は全て彼が仕切ってる。すごい人なんだ。どうだかな。ああいうのに限って影で何やってんだか分かり。I like how they freaking subtitled Jonochi scoffing at that. Like, do you need to subtitle that? バカ言うな。さすがだな。あんずの一言で結構ビビってたもんね。ああいうのはね、こっちがおとなしくしてるとつけ上がるんだよ。遊戯もたまにはガツンとかましてやんなきゃ。でも城之内くんそんなに悪い人には。そんな人のいいこと言ってるからバカにされるんだよ。ところでさ、何なのこれ。そっか、これあんずには見せてなかったっけ。秘密守るなら見せてあげるよ。守るから見せて見せて。綺麗じゃん。これなんかの部品？バラバラだけど。パズルだよ。まだ完成させたことないからどんな形なのかわからない。つまり見えるんだけど見たことないものなんだ。なる。僕んちゲーム用だからいろんな国のゲームが揃ってるんだけど、これ昔店の棚の隅っこで埃かぶってるのを見つけてもらっちゃったんだ。エジプトの遺跡から発見された珍しいパズルだって。エジプトね。ほら、箱の周りに変な文字が刻まれてるだろ。僕が推測するにこんな意味のことが書いてあると思うんだ。このパズルを解いた人には漏れなく願いを一つ叶えてあげよう。ってさ、いやちょっと都合良すぎるから。なんかバカにしてない？その目。なことないよ。で、なんなのその願いって。ダメ。これだけは絶対秘密だからね。なんだそれ。さっき遊戯の宝の箱からこっそり持ち出したもんよ。チラッとしか見えなかったけど、パズルのようなもんだったことは確かだ。つまりよ、このパーツ1個でもなくなりゃ、宝であって宝でなくなるってわけよ。城之内、お前昔っからしょうもないやつだったが、本当にしょうもないな。少しは心の美化を図ったらどうなんだ？ What brain? Jonochi has one of those? そういやお前、弁当買いに行くんじゃなかったのか？お腹すいたな。いけねえ。何が宝だ。いつまでも子供みてえに。勇気の野郎。そういうところがムカつくんだよ。
一つ我々は世の規律を守るために尽くす。尽くす尽くす尽くす。一つ我々は世の正義を守るために戦う。戦う戦う戦う。 All right, Eren Yeager. 付近の人たちだ。邪魔にならないようにそーっと。ちょっと待ちた。 I mean, I'm gonna say that every time somebody talks about fighting, I guess. Especially if they repeat the freaking phrase. Yeah. お前君、武藤遊戯君だよな君。はい。実は君に聞きたいことがあってね。君、クラスの特定の生徒にいじめられてるんじゃないのかい？僕そんなことされてないですよ。まあ待て。そういう人間こそそう受け答えするものだ。こちらでちゃんと調べはついているのだ。だが安心していいぞ遊戯君。今日からこの牛尾が責任を持って君のボディーガードを買って出よう。でも僕本当にそんなことないですから。はい、失礼します。なんなんだ変な人。遊戯君、この牛尾がついていれば君の学園生活はバラ色になる。 Weirdo, indeed. ただいま。アンズ。久しぶりに遊びに来ちゃった。遅かったの、遊戯。ただいま、じいちゃん。Did they actually use the same voice actor for the grandpa in this as in the like technically sequel actual season 1? それにしてもアンズちゃん、しばらく見んうちに大きくなって、特に胸じゃ、いよいよ80分の大台ってとこがAll right, Muten Roshi. なんなのこのじいさん。それはそうと遊戯、アンズちゃんに聞いたぞ。例のパズル、まだ諦めておらんかったのか？誰が諦めるって？あのパズルは人知を超えたもの。お前には無理じゃよ。まあそれに、いろいろな曰くもつきまとっておるしの。曰くって？千年パズルが見つかったのは今世紀初頭、イギリスの王母発掘隊が王家の谷のファラオの墓から持ち出したものじゃ。じゃがその後、その発掘に立ち会った者は全員謎の死を遂げている。最後の一人はこう言い残して生き絶えたそうじゃ。闇のゲームと。遊戯、なんかやばいよそのパズル。闇のゲームってなんだろう。気になる。これ、この箱に刻まれた文字。我を束ねし者、闇の知恵と力を与えられん。そういう意味じゃ。Why can't you read hieroglyphs? Oh, wait. I remember now. Why? ということは。He was actually an archaeologist. そっか、やっぱり願いが叶うんだ。燃えてきた。絶対完成させんぞ。やっぱそれ返して高く売れそうだもん。結局高く売りたいだけじゃん。やだよ。ここから先が詰まっちゃうんだよな。まだやっとるんじゃの。8年もずーっとよくも諦めんと。さすがはわしの孫じゃ。じゃがそのパズルを解いた者は闇のゲームを受け継ぐとあの死人の書の一節にある。うかつに完成させぬ方が良いのかもしれん。遊戯君、ちょっといいかな。牛尾さん、何ですか僕に見せたいものって。まあついてきたまえ。きっと喜んでもらえるはずだ。いってそのうちから本だから。どうだね遊戯君。これって一体。
言ったはずだよ、遊戯君。この後ろが君のボディーガードを買って出るとね。だから制裁を加えてやったのだよ。You're just bullying the bullies. Not how this works. このいじめっ子にね。そんな、牛尾さん、こんなのひどすぎるよ。大丈夫、城之内くん、本田くん。いい、てめえ、気が済んだかよ。違うよ。僕がこんなひどいこと頼んだとでも？どけ、遊戯。まだ制裁は終わったわけではない。やめてよ、もう。おやおや、遊戯君。こいつらをかばおうっていうのか？変なやつだな。今までの恨みを晴らす。I think that description would fit you better. チャンスなんだぞ。殴れよ、蹴れよ。友達にそんなことできるわけないだろ。友達。おめでたいやつだな。友達だと？日頃お前をいじめてパシリをさせてきた連中だぞ。いじめなんかじゃないよ。城之内くんは僕を男らしくするために。まったく変なやつだね、君は。まあいい。ところで遊戯君、君には払うもん払ってもらうぜ。ボディーガード料、締めて20万。20万？どうしよう。20万だって。そんな大金があるわけないじゃないか。どうしよう。どうすれば。なんだ僕は。こんな時なのに、パズルをやってるなんてそんな場合じゃないのに。あれ、でもいつもよりできてる。変だな。気分最悪なのに。今日はスラスラパズルが解けてく。ほら、すごいよ。ひょっとして。やったー！できた。あとは、ここに最後のパーツをはめ込めば完成だ。はい、最後のパーツが。そんな。だから言ったんだ。ああいうやつは裏で何やってるかわかんねえって。そりゃ俺が言ったんだろ。そうだっけ？どっちでもいいけど。友達にそんなことできるわけないだろ！とにかく俺は美化員として。聞いてんのか？ああ！おい！あのパーツがなきゃパズルが完成しない。そしたらどんな願いも叶わないよ。頼むから学校に会って。いやあ、遊戯君。牛尾さん。早速ボディーガード料を持ってきたのかね。いい子だ。違うんだ。僕はただ忘れ物。きっと学校に置き忘れてるだけなんだ。それに僕には無理だよ。うん、そうか。どうやら君には教育が必要なようだな。The only one who needs an education around here is, again, you. Dude. やったー！見つけたぜ！美化員として汚れたものは見過ごせないからな。ただし、そのタオルは新しいのを買って返せよ。なんだって？このドケチ野郎！あいつ。今日はこれぐらいにしといてやる。明日はちゃんと教育の成果を見せてくれよな。おい！なんだ、いじめっ子くんたちか。遊戯！おい、しっかりしろ！僕、パズルに親友が欲しいって。牛尾さん、俺は今日まであんたを尊敬してたんだぜ。それがこんな。ただじゃ済まさねえ。おお、2対1なら俺に勝てるとでも思ったのか。僕はパズルに願ったんだ。親友が欲しいって。どんな時でも裏切らない。そして裏切れない親友。どんな時でも裏切らない。俺に逆らう奴はこうなる。覚えておくんだな。城之内くん、本田くん。ダメだ。起き上がれない。こんな時に僕は。
あ、ゲームの時間だ。うわーなんだこれは。貴様遊戯。やあ、牛尾さん。あんたが欲しがってるものはここにあるよ。何、金のことか。ははなんだ持ってきたのか。だったらあんな目に遭わずに済んだもの。さあ早く渡せ。そう簡単に渡しちゃつまらないな。なんだと。どう？俺とゲームをしようぜ。ゲームだと。それもただのゲームじゃない。闇のゲームさ。はっ、面白い。この牛を今までどんなゲームにも負けたことなどない。受けてやるぞ。さすが牛尾さんだ。そうこなくちゃ。ルールは簡単だ。そのトランプを交代にめくって出た数だけ上に登る。もう一人はその分下がってしまう。早く上へ上がった方が商品を獲得できるってわけさ。よーし、わかった。じゃあまず俺からだ。ダイヤの10。ははどうだ遊戯、勝たせてもらうぜ。12345678910と。こっちは13。何。スペードの2。どうだ、すぐに追いつくぞ。そうはいかないね。スペードのクイーン。なんだと。ダイヤの3。ハートの9。クラブの6。スペードのジャック。どうした牛尾さん、もう後がないね。こっちはあと一歩で頂上だよ。うるさい。次に俺がいいカードを引けばあっという間に逆転を。おお、ジョーカー。残念だったね牛尾さん。ジョーカーは外れだ。俺の番だな。なんだと、ふざけんな。貴様最初から仕組んでいたな。ダイヤのエース、俺の勝ちだ。許さん。ルールを破るのか。そんなことをするとはとても恐ろしい目に遭黙れ。う。やはりルールを守ることができないようだな。おちゃやったぞ。なんだこりゃ、金じゃないぞ。闇の扉が開かれた。なんだと。闇のゲームは人間の本性を暴き出す。あんたは自分の欲望の闇の中に飲み込まれていくんだ。何。大丈夫、貴様からだ。死にはしない。That's way darker. That is way darker than anything that happens in actual like Duel Monsters Yu-Gi-Oh. お母ちゃん、怖いよ。牛尾さん、牛尾さん、しっかりしてください。ねえ、聞いた？牛尾さんでしょ？なんでもすごいショックで入院したんですって。どうしたのかしらね、あんな人が。僕の宝物。よ、遊戯。ゾロチ君、おはよ俺もよ、お前を見習って宝物を持つことにしたぜ。見てか。へへ、残念。俺の宝物もよ、見えるんだけど見えねえ。だから見せられねえのさ。あれ、なんだ今日の俺は。う。見えるんだけど見えないもの。それは友情さ。なんだ？俺とお前は互いに見えっけど、友情ってやつは見えねえだろ。なんで今日の俺は恥ずかしいセリフがこうポンポンと。それじゃあな、授業は始まんぜ。ジョナス、靴を落としてったよ。 Anyway, so much for that. Going to assume that there's no like after credits. Is there? No, that's a preview. Good.
Now, the cool thing is, part of this, like the general storyline of this is still technically the like canon stuff in the like anime that we all know, seeing as there is flashbacks to this time before the actual show started in season 1 of Yu-Gi-Oh! But yeah, this is definitely way darker. I like it, actually. So maybe I will watch this in its entirety and eventually, seeing as, you know, why not? Either way, though, I will see you for all of the other videos that come out today, and other than that, for the next first impression tomorrow. Till then, leave a like if you enjoyed, subscribe for more, and my name is WWE Deadman. Bye.